ਹੈਲੋ ਬੱਚੋ ਬੇਟੇ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗੂਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀਆਂ 4 ਸੀਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਸਟ, ਸੈਕੰਡ, ਥਰਡ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ 3D 4D 5D ਐਂਡ 6D ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 4 ਰੋਜ਼ ਹੈ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਰੋਜ਼ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ S ਤੇ P ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ठीक है, फोर्थ पीरियड तो जिहड़ा ब्लॉक है ये शुरू होंदा है। अज आपां बेटे करदे हां इन्हां दियां जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलीमेंट्स। हुण इहदे विच सब तो पहलां आपां लैंदे हां फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इन्हां दियां फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जे देखिए बेटे आपां तां ट्रांजिशन एलीमेंट्स है ना जिहड़े सारे उन्हां दे विच मैटैलिक प्रॉपर्टीज़ हुंदियां। सारे दे सारे एलीमेंट्स दे विच मैटैलिक प्रॉपर्टीज़ हुंदियां। मैटैलिक प्रॉपर्टीज़ किहड़ियां सच एज टेंसाइल स्ट्रेंथ जिहड़ी मैटल्स दे विच हुंदी है, मैलेबिलिटी। ठीक है, एक क्लीयर तुहानूं बेटे मैटल्स दीयां सारियां प्रॉपर्टीज़ पता होणगियां। डक्टिलिटी हुंदी है उन्हां दे विच, हाई थर्मल एंड इलैक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हुंदी है मैटल्स दी, एंड मैटैलिक लस्टर हुंदी है। ये सारियां मैटल्स दीयां प्रॉपर्टीज़ है जिहड़ियां वो सारियां या कह लो मैटैलिक प्रॉपर्टीज़ है जिहड़ियां सारियां वो सारियां ट्रांजिशन एलीमेंट्स दे विच प्रेजेंट हुंदियां। क्लीयर। दूसरा जिवें मैटल्स है जिहड़ियां वो की हुंदियां स्ट्रक्चर प्रॉपर हुंदी है मैटल्स दी बनी हुई या उन्हां वो सॉलिड्स हुंदियां। तो इसे तरह मरकरी नूं छड्ड के, मरकरी है जिहड़ा ये भी डी ब्लॉक दा एलीमेंट है, मरकरी नूं छड्ड के जिहड़ी ये बाकी दे ये लिक्विड हुंदी है एट रूम टैंपरेचर। बाकी जिहड़े भी ट्रांजिशन एलीमेंट्स है सारे उन्हां दे मैटैलिक स्ट्रक्चर्स होंदे हैं, मतलब कि वो सॉलिड्स होंदे हैं। तो सॉलिड्स दे की है मैटैलिक स्ट्रक्चर्स बने हुए होंदे हैं। इन्हां दे टिपिकल मैटैलिक स्ट्रक्चर्स है सारे ही डी ब्लॉक दे एलीमेंट्स दे, किसी दे एक तरह दे किसी दे एक तो भी ज़्यादा तरह दे, मतलब कि मैटैलिक स्ट्रक्चर्स इन्हां दे बने हुए होंदे हैं। मैटैलिक स्ट्रक्चर्स किवें हुंदे हैं, जिवें बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट हुंदा है या HCPP हुंदा है या फेस सेंटर्ड हुंदे है। ठीक है, ये सारे जिहड़े हैगे इन्हां दे स्ट्रक्चर्स है जिहड़े उन्हां दे विचों सारे ट्रांजिशन एलीमेंट्स दे प्रॉपर टिपिकल मैटैलिक स्ट्रक्चर्स बने हुए हुंदे हैं। पर मरकरी दा नहीं बन सकदा, क्यों? मरकरी की है लिक्विड हुंदी है रूम टैंपरेचर ते। क्लीयर। अगली प्रॉपर्टी है बेटे जिहड़ी ट्रांजिशन मैटल्स आर वेरी मच हार्ड, ये बहुत ज़्यादा हार्ड हुंदे हैं एंड हैव लो वॉलेटिलिटी। हार्ड होने करके इन्हां दी वॉलेटिलिटी की है घट होएगी। वॉलेटिलिटी का मतलब कि वेपर्स ईजीली नहीं बनाते। वॉलेटाइल सबसटेंस वो होएगी जिहड़ी हार्ड नहीं होएगी। हार्ड बहुत ज़्यादा हार्ड हुंदी है, इस करके वॉलेटिलिटी इन्हां दी की होएगी घट होएगी। बट एक्सैप्शन इहदे विच की है जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। ये जिहड़े जिंक, कैडमियम ते मरकरी है ये की है ये हार्ड नहीं हुंदे। जिवें मरकरी है तो की है लिक्विड है। ठीक है, इन्हां नूं छड्ड के बाकी सारे ट्रांजिशन मैटल्स है जिहड़े की हुंदे हैं बहुत हार्ड हुंदे हैं। क्लीयर। इन्हां दे जिहड़े मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है बेटे ट्रांजिशन मैटल्स दे वो भी बहुत ज़्यादा हुंदे हैं। हुण इन्हां दे ज़्यादा होण दा रीज़न की है बेटे, क्योंकि इन्हां दे कोल N-D इलैक्ट्रॉन्स है। NS इलैक्ट्रॉन तो हुंदे ही हुंदे आ, उन्हां दे नाल इन्हां कोल N-D इलैक्ट्रॉन्स भी है। हुण ये जिहड़े इलैक्ट्रॉन दे करके इन्हां दे विच जिहड़ी मैटैलिक बॉन्डिंग है ना वो बहुत ज़्यादा हुंदी है, क्योंकि ज़्यादा इलैक्ट्रॉन हो जाते हैं। N-1 D दे विच भी हो गए तो NS इलैक्ट्रॉन्स भी हो गए। हुण इन्हां दे विच इंटर अटोमिक जिहड़ी मैटैलिक बॉन्डिंग है वो हो जाती है। ये बॉन्डिंग होने करके इन्हां दे जिहड़े मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है जिहड़े वो की हुंदे हैं ज़्यादा हुंदे हैं। ठीक है, they have high melting and boiling points due to greater number of electrons from N-1 D in addition to NS electrons take part in interatomic metallic bonding। ਜਿਹੜੀ ਮੈਟੈਲਿਕ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ NS ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤਾਂ ਪਾਰਟ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ N-1 D ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਵੀ ਹੈ ਤੇ D ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ज़्यादा होंगे। ठीक है, ये बहुत ध्यान नाल चीज़ां समझनी है बेटे, ये रिलेटेड तुहानूं क्वेश्चनस आउणगे। आपां हुणे इत्थे मैं नाल दी नाल ही तुहानूं क्वेश्चन लिखे है 2-3 वो तुसीं समझ लेना है, क्योंकि ये टॉपिक करन तो बाद फिर नाल दी नाल क्वेश्चन करोगे तो ज़्यादा समझ आती है। जे आपां
ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੋ ਲੈ ਲਓ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, 4 ਰੋਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਦੀਆਂ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਰੋਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ ਮੈਟਲਸ ਦਾ, ਉਹ D5 ਤੱਕ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ D5 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਟ in any row the melting point of these metals rise to a maximum at D5, मतलब ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ D5 ਤੱਕ, except for anomalous value of Mn and Tc। ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ Mn ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ Tc ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਅਨੋਮਲਸ, ਬੇਟੇ ਡੀ ਬਲੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੈਗੂਲਰ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ D5 ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਫਾਲ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਐਜ਼ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਦੀ ਪੇਅਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਅਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬੋਇਲਿੰਗ ਹੈ, ਐਟੋਮਿਕ ਬੌਂਡਿੰਗ ਮੈਟੈਲਿਕ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਘੱਟ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਪੇਅਰਡ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੰਬਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਟੈਲਿਕ ਬੌਂਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਪੁਆਇੰਟ, ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। They have very high enthalpies of atomization. High enthalpies of atomization है, the value is maximum in the middle of each series due to greater number of unpaired electrons. They have strong interatomic interactions. जिन्ने ज़्यादा बेटे इन्हां कोल unpaired electrons होणगे उन्नी ज़्यादा इन्हां दी जिहड़ी स्ट्रोंग इंटर अटोमिक इंटरैक्शन होगी या कह लो तुसी उन्नी ज़्यादा स्ट्रोंग मैटैलिक बॉन्डिंग इन्हां दे विच होएगी। ठीक है, तो जिवें जिवें वैल्यू आपां मिडल दे विच जांदे जावांगे तो अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन दा नंबर वधदा जाएगा। जिवें D5 दी आपां गल कीती सी तो नंबर वधदा जाएगा। इस करके जिहड़ियां एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन है वो कदों ज़्यादा होणगियां जिथे अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन ज़्यादा होणगे। जिन्नी ज़्यादा अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन होणगे उन्नी उन्हां दी जिहड़ी मैटैलिक बॉन्डिंग ज़्यादा होएगी। उन्हां नूं एटम्स दे विच कन्वर्ट करना, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मतलब उन्हां नूं एटम्स दे विच तोड़ना, तो उन्हां नूं ब्रेक करना उन्ना औखा हुंदा जाएगा क्योंकि एंथैल्पी वधदी जाएगी उन्हां दी, क्योंकि जिन्ने मैटैलिक बॉन्डिंग ज़्यादा होएगी उन्हां नूं ब्रेक करन लई उन्नी ही एनर्जी ज़्यादा चाहिदी होएगी बेटे। ठीक है, उस तो बाद द मेटल्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड सीरीज हैव ग्रेटर एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन। हुण जे आपां सैकेंड ते थर्ड सीरीज की गल करिए तो उन्हां दियां जिहड़ियां एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन है वो होर भी ज़्यादा हुंदियां। आपां क्या ट्रांजिशन मैटल्स दियां ज़्यादा ही हुंदियां पर सैकेंड ते थर्ड सीरीज दियां की है ज़्यादा हुंदियां दैन द कोरेस्पोंडिंग एलीमेंट्स ऑफ द फर्स्ट सीरीज, पहली सीरीज दे कंपैरेटिवली। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਮੱਚ ਮੋਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਮੈਟਲ ਬੌਂਡਿੰਗ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਪੈरेटिवली ਸੈਕੰਡ ਤੇ ਥਰਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟੈਲਿਕ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮੈਟਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਬੇਟੇ ਉਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਥੈਲਪੀ ਆਫ ਐਟਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਕੈਂਡੀਅਮ Z21 is a transition element, but zinc Z30 is not.
वाई। पहला वीडियो पॉज करके आप सोचना है कि थानू एक क्वेश्चन समझ आया। स्कैंडियम है जिहड़ा ट्रांजिशन एलीमेंट है, बट जिंक है जिहड़ा वो नहीं है। कई तरह नाल क्वेश्चन आ जाता है थानू। हुण तुहानू बेटे ट्रांजिशन एलीमेंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए है। तो ट्रांजिशन एलीमेंट्स की डेफिनेशन की सी बेटे? डेफिनेशन की सी ट्रांजिशन एलीमेंट्स की? ट्रांजिशन एलीमेंट्स बेटे आपां उन्हां नूं कहने आ जिन्हां दे विच इनकंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हुंदे हैं, या कह लो इनकंप्लीट डी ऑर्बिटल्स जिन्हां कोल हुंदे है उन्हां नूं असीं की कहने आ बेटे ट्रांजिशन एलीमेंट्स। हुण जे आपां Z21 की कन्फिगरेशन लिखीए तो आपां की आएगा? आर्गन 18 तक आ गया। तो मैं क्या सी कन्फिगरेशन किवें लिखनी है? 18 तक की आ जाएगा? आर्गन आ जाएगा। जे आपां इत्थे लिख के देखिए तो आपां कन्फिगरेशन 21 नंबर की जे आपां लिखीए तो की आएगा? आर्गन आ गया। ये कितना है? 18 नंबर। तो उस तो बाद असीं 4s च इलैक्ट्रॉन जाते हैं 2, कितना बन गया? 20। मैं तुहानूं कहा सी कि याद की रखना है कि जिन्ना 20 तो बाद नंबर है एक्सैप्शन जिहड़ियां एक्सैप्शनल कन्फिगरेशन नूं छड्ड के बाकी सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जिन्ना 20 तो बाद नंबर है उन्हें डी च इलैक्ट्रॉन होणगे। बस ये समझ लो तुसीं, ठीक है। तो डी दे विच कितना आ गया? इलैक्ट्रॉन 1 आ गया, ठीक है। डी दे विच की आ गया? 1। आपां किहा सी कि ट्रांजिशन एलीमेंट्स वो हुंदे बटे जिन्हां दे विच इनकंप्लीट डी ऑर्बिटल हुंदे है, उन्हां दी ग्राउंड स्टेट दे विच ते उन्हां दी जिहड़ी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है उहदे विच। हुण जे आपां इहदे विचों आपां स्कैंडियम है ये, ठीक है। जे आपां स्कैंडियम 2 पॉजिटिव बना दईए, इहदी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की है 2 पॉजिटिव, तो की बच जाएगा? आर्गन 18। 4s चो इलैक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। रह की गया बटे? सॉरी 3d, ठीक है। रह की गया? 3d1। तो यदा मतलब हले भी डी दे विच इलैक्ट्रॉन है, इनकंप्लीट डी ऑर्बिटल है। तो यदा मतलब की बन गया है बेटे? ये ट्रांजिशन एलीमेंट है। हुण आपां गल करिए जे जिंक दी। जिंक का नंबर कितना है बेटे? 30 है, गिवन है तुहानूं। इहदी कन्फिगरेशन की होएगी? आर्गन दा 18, 4s2 एंड 3d10। सारे डी ऑर्बिटल फिल्ड है। ये तो इहदी ग्राउंड स्टेट कन्फिगरेशन होगी। जे असी इहदी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट लै लीए, जिंक Zn2 पॉजिटिव लै लीए, Zn2 पॉजिटिव दे विच की होएगा बेटे? की कन्फिगरेशन रह गई? इतों इलैक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे तो की बन जाएगी? आर्गन 18। 4s चो इलैक्ट्रॉन असीं बाहर कढ़ दांगे तो की रह जाएगा? 3d10। हुण भी इहदा डी दे विच 10 इलैक्ट्रॉन्स ही है। हुण भी इहदा डी ऑर्बिटल इनकंप्लीट नहीं है। इस करके जिंक नूं असीं की कहने आ? जिंक इज़ नॉट अ ट्रांजिशन एलीमेंट। तो हुण जे तुहानूं मैं उत्ते तुहानूं दस्सिया सी कि इहदे नाल रिलेटेड क्वेश्चन आउंदा तुहानूं। आपां जदों कल टॉपिक कीता सी उदों आपां डिस्कस कीती सी ये चीज़ कि जिंक, मरकरी ते कैडमियम नूं असीं ट्रांजिशन एलीमेंट्स नहीं मानते। क्यों? क्योंकि उन्होंने ना ग्राउंड स्टेट के विच ते ना ही वो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के विच उन्हां च इनकंप्लीट डी ऑर्बिटल नहीं हुंदा। इस करके सारिਆਂ दे विच ही जिंक भी आएगा, मरकरी भी आएगा तो कैडमियम भी आएगा। सारिਆਂ दे विच ही डी दे विच 10 इलैक्ट्रॉन्स आउणगे। इस करके की है? ट्रांजिशन एलीमेंट असीं इहनूं नहीं मानते। तो तुसीं इत्थे की आंसर की दोगे कि जिहड़ा स्कैंडियम है इहदे विच जिहड़े हैगे है इनकंप्लीट डी ऑर्बिटल है, बट जिंक दे विच जिहड़ा इनकंप्लीट डी ऑर्बिटल नहीं है। इस करके जिंक नूं असीं ट्रांजिशन एलीमेंट नहीं कहते। क्लियर? अगला क्वेश्चन है बेटे, सिल्वर एटम हैज़ कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल 4d10। सिल्वर दे विच कंप्लीटली फिल्ड है इन इट्स ग्राउंड स्टेट। हाउ कैन यू से दैट इट इज़ अ ट्रांजिशन एलीमेंट? तो हुण इहनूं असीं किवें कवांगे फिर भी ये ट्रांजिशन एलीमेंट है? ठीक है। जे असीं इहदी ग्राउंड स्टेट लैंदे आ तो डी दे विच किन्ने आ जांदे आ बेटे? 4d10। इहदी एक्सैप्शनल कन्फिगरेशन है। 4s1 है तो 4d10 है, 5s1 है तो 4d10 है। ठीक है। कन्फिगरेशन इहदी की है? सिल्वर दी लईए 4s1 एंड 4d10, 5s1 एंड 4d10। पर जे आपां इहदी ग्राउंड स्टेट कन्फिगरेशन है, पर जे आपां इहदी जिहड़ी जे 2 इलैक्ट्रॉन ने रिमूव करता है, 1 इलैक्ट्रॉन रिमूव करांगे तो फिर की है? सिल्वर 1 पॉजिटिव बनाएगा। सिल्वर जो 1 पॉजिटिव बनेगा बेटे उदों की आ जाएगी? इहदी कन्फिगरेशन की आ जाएगी? 4d10।
ਪਰ ਕਈ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਹੈ ਬੇਟੇ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ। 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਦੋਂ ਬਣੇਗਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਣੇ 9 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ ਜਾਣੇ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 9, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ 4d10 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਡੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ 4d ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ 9 ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਲਵਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 4d10 ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੀ +2 ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ +2 ਲੈ ਲਈਏ ਇਹਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 4d9 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਵਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਵਾਈ ਡੂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਐਗਜ਼ਿਬਿਟ ਹਾਇਰ ਇਨਥੈਲਪੀਜ਼ ਆਫ ਐਟਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਇਨਥੈਲਪੀਜ਼ ਆਫ ਐਟਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹਾਇਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡਿਊ ਟੂ ਇੰਟਰ ਅਟੋਮਿਕ ਮੈਟੈਲਿਕ ਬੌਂਡਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਟਲ ਬੌਂਡਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰ ਅਟੋਮਿਕ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ DNS ਦੇ ਨਾਲ N-1d ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਟੈਲਿਕ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਟੈਲਿਕ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਟੈਲਿਕ ਬੌਂਡਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਂਥੈਲਪੀਜ਼ ਆਫ ਐਟਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟੈਲਿਕ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਇਨ ਦ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਕੈਂਡੀਅਮ Z21 to zinc Z30 the enthalpy of atomization of zinc is the lowest. Why? zinc ਦੀ ਜਿਹੜੀ enthalpy of atomization ਹੈ ਉਹ lowest ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਕੈਂਡੀਅਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਕ ਤੱਕ 21 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਡੀ ਬਲੌਕ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਥੈਲਪੀਜ਼ ਆਫ ਐਟਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਲੋਐਸਟ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਪੇਅਰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਟਰ ਅਟੋਮਿਕ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਬੇਟੇ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੀ ਹੈ ਪੇਅਰਡ ਹੈ, ਇੰਟਰ ਅਟੋਮਿਕ ਬੌਂਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਥੈਲਪੀ ਆਫ ਐਟਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰੋ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲੋਐਸਟ ਹੈ। क्लियर। अगला है बेटे ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। वाई सेम वही रीजन फिर दोगे कि मेल्टिंग पॉइंट इन्हां दे ज़्यादा हाई क्यों होंदे है। इन्हां रीजन की आएगा बिल्कुल ऊपर वाला सेम आएगा क्योंकि इन्हां दे विच इंटर अटोमिक बॉन्डिंग है जिहड़ी वो बहुत ज़्यादा होंदी है। इंटर अटोमिक बॉन्डिंग होने करके कि इन्हां दे मेल्टिंग पॉइंट है जिहड़े वो ज़्यादा होणगे। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਮਿਡਲ ਤੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅਨਪੇਅਰਡ ਦਾ ਵਧੀ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਅਰਿੰਗ એનર્ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਅਟੋਮਿਕ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ठीक है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਟੇ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਇਨ ਐਟੋਮਿਕ ਐਂਡ ਆਇਨਿਕ ਸਾਈਜ਼। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਇਹਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਆਂ ਸੀ ਅੱਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਇਨ ਐਟੋਮਿਕ ਐਂਡ ਆਇਨਿਕ ਸਾਈਜ਼। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਐਟੋਮਿਕ ਸਾਈਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਟੋਮਿਕ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਲੀਅਰ। The atomic radii of transition elements are intermediate between those of S and P block elements. Atomic radii ਕੀ ਹੈ transition elements ਦੇ S block ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਬੇਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ P block ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਰੈਗੂਲਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੋਮਿਕ ਸਾਈਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ
ਜਿਹੜੇ ਡੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਆਈ ਐਸ ਬਲਾਕ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਆਪਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਈਏ ਤਾਂ ਐਸ ਬਲਾਕ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲੋਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਪੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲੋਂ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? The atomic radii of elements of particular series decreases with increase in atomic number। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ ਮਤਲਬ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇਨ ਦ ਬਿਗਨਿੰਗ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਰਹੇਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵਿਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਦ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ਸ। ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ ਸਾਈਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਟੋਮਿਕ ਸਾਈਜ਼ ਵਧਣ ਨਾਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਦ ਐਡਡ ਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਕਰੀਨਸ ਦ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਐਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਡ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਬੇਟੇ ਉਹ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇਹਦੀ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਕਰੀਨ ਕਰਨਗੇ, ਬਟ ਦ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਇਫੈਕਟਿਵ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਡੀ ਆਰਬਿਟਲਸ ਦਾ ਉਹ ਐਸ ਤੇ ਪੀ ਆਰਬਿਟਲਸ ਦੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਸ ਆਰਬਿਟਲਸ ਦਾ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੀ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡੀ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀ ਆਰਬਿਟਲਸ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਊਜ਼ਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਐਸ ਤਾਂ ਸਫੈਰੀਕਲੀ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਕਰੀਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀ ਬਲਾਕ ਡੰਬਲ ਸ਼ੇਪ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਆ ਉਹ ਐਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਡੀ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਊਜ਼ਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਦ ਨੈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚਾਰਜਿਸ ਦੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ, ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਐਂਡ ਦ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਵਧਾਈ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਡ ਕਰਦੇ ਮੈਮ ਫਰੋਮ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਤਾਂ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਐਸ ਤੇ ਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੀ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡੀ ਦਾ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟੇ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਟੋਮਿਕ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਾਈਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਚਾਰਜ ਵੱਧਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੇਟੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਉਨੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਰੀਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਆਰਬਿਟਲਸ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਕਰੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚਾਰਜ ਦੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆਏਗਾ।
ये साइज घटता जाएगा। एज द नंबर ऑफ डी इलैक्ट्रॉन इनक्रीजेज, पर जिवें जिवें डी इलैक्ट्रॉन्स दे विच नंबर वधदा जाएगा द स्क्रीनिंग इफैक्ट इनक्रीजेज, तो उवें उवें स्क्रीनिंग इफैक्ट की हो जाता है बेटे, इनक्रीज होता है। ठीक है, स्क्रीनिंग इफैक्ट की हो जाएगा, वध जाएगा। जिवें जिवें आपां की करांगे इलैक्ट्रॉन डी दे विच ऐड करते जावांगे, स्क्रीनिंग इफैक्ट भी, क्योंकि जे घट इलैक्ट्रॉन है घट स्क्रीन करनगे, जे ज़्यादा इलैक्ट्रॉन होंदे जाणगे, क्योंकि डी इलैक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा होंदे आ ना बेटे, तो किन्ने इलैक्ट्रॉन है 10 इलैक्ट्रॉन आ सकते हैं डी दे विच, तो जिवें जिवें इलैक्ट्रॉन वधदे जाणगे उवें उवें इन्हां दा स्क्रीनिंग इफैक्ट भी वधदा जाएगा, जिहड़ा कि की करेगा कि जिहड़ा इनक्रीजड न्यूक्लीयर चार्ज है ना, क्योंकि न्यूक्लीयर चार्ज भी तो वधेगा ना, जिवें जिवें असीं इलैक्ट्रॉन ऐड करते जावांगे न्यूक्लीयर चार्ज भी वधदा जाएगा, पर ਉਹਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੱਧ ਗਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। As the number of electrons increases, the screening effect increases, which neutralize the effect of increased nuclear charge. Consequently, the atomic radius remains almost unchanged. ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਅਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਡਿਕਰੀਜ਼। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਰੁਕ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦਾ, ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅਨਚੇਂਜਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਫਟਰ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਤੱਕ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ, 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੇਅਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਸੀਰੀਜ਼, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਸਲਾਈਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਅਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ, ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੀ ਅਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਾਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਕ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉਸੇ ਔਰਬਿਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਪੇਅਰਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, at the end of the series there is a slight increase in the atomic radius because there are increased electron repulsions, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਆਰਬਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇਅਰਿੰਗ એનર્ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ એનર્ਜੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ, ਉਹ ਪੇਅਰਿੰਗ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਟੋਮਿਕਸ ਨੰਬਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੀ ਬਲੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਐਸ ਬਲੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਘਟੇਗਾ, ਮਿਡਲ ਤੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਘਟੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਮਤਲਬ ਅਨਚੇਂਜਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਸਲਾਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਤਲਬ ਘਟੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਸਲਾਈਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਪਲਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਪ ਟੂ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਪ ਟੂ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 3d5 4s1, ਜਿਹਦੀ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਦੀ ਕੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ 3d5 and 4s1। there is no pairing of electron in d subshell, d subshell ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਉਹ ਪੇਅਰ ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ। therefore there is no electron repulsions, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ, however from iron, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, D6 ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟੇ,
D6 4s2 ऑनवर्ड्स कोई भी उदों अगे सारे चले जाओ तो पेयरिंग होएगी, इत्थे पेयरिंग एक ऑर्बिटल दी होगी। फिर अगले च आयरन तो अगे की आ जाएगा, कोबाल्ट आ जाएगा, फिर निकल आ जाएगा, सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ पेयरिंग ਹੁੰਦੀ जाएगी। तो नंबर ऑफ पेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स है ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ठीक है, however from iron onwards pairing of electron results into electron repulsions। तो ਉੱਥੇ इलेक्ट्रॉन रिपल्शनस है ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ठीक है, which causes increase in size। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਹੈ ਪੇਅਰਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੇਟੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟੇ ਮੇਕਸ ਦਾ ਐਟਮ ਟੂ ਸ਼ਰਿੰਕ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਐਟਮ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਈਜ਼ मतलब ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਐਟਮ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਾਈਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਪਲਸ਼ਨਸ ਕਾਜ਼ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਟੂ ਐਕਸਪੈਂਡ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪੇਅਰਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਰਿਪਲਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਐਟਮ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵਧੇਗਾ। मतलब दो अपोजिंग फोर्सेस हो गई बेटे, दो अपोजिंग फोर्सेस आ गई। दीज टू अपोजिंग इफेक्ट्स, दो इफेक्ट अपोजिंग हो गए। न्यूक्लियर चार्ज एटम के साइज नू घटाएगा, श्रिंक करेगा। इलैक्ट्रॉन रिपल्शन है जिहड़े साइज नू एक्सपैंड करेगा। दीज टू अपोजिंग इफेक्ट्स ऑलमोस्ट काउंटर बैलेंस ईच अदर। ये तकरीबन एक दूजे नू काउंटर बैलेंस कर देंगे हैं। देयरफॉर देयर इज नो चेंज इन साइज आफ्टर Fe। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀ 'ਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਪੇਅਰਿੰਗ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਰਬਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਅਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਬਾਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨਿਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਚਾਰਜ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਿੰਕ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਪਲਸ਼ਨਸ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਬੇਟੇ ਦੋਨੋਂ ਅਪੋਜ਼ਿੰਗ ਫੋਰਸਿਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ each other, therefore there is no change in size। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਇਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਨਸਟੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਦੋ ਫੋਰਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਐਂਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਪਲਸ਼ਨਸ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਨਾ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਨਚੇਂਜਡ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਈਜ਼ ਆਫਟਰ Fe ਬਟ ਇਨ ਦਾ ਲਾਸਟ। ਪਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਨ ਦਾ ਲਾਸਟ ਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਪਲਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੀਡੋਮੀਨੈਂਟ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਹ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹ ਰਿਪਲਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਓਵਰਪਾਵਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਲਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਿਪਲਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਅਰਫੋਰ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਸਾਈਜ਼। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟੇ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ।